So right students, I posted a question bank in Edmodo group yesterday. Please go through all those questions, Unit 5 important questions. I'll upload previous question papers also within a short time. So we are in Unit 6. Within 1 or 2 classes, Unit 6 will be completed. Just we are seeing in Windrunner part. Once we complete this Windrunner, Unit 6 portion will be finished. And the meanwhile, lab cycles 5, 6 and 5, 6 and 7. In those 6 and 7 are again Windrunner tool explanation only. So మనకి Windrunner tool యూస్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి so we'll be seeing all the demo part regarding Windrunner and the same explanation. So ఇప్పుడు మనం Windrunner లో we are seeing how to record a test case, okay, how to run a test case, how to use checkpoints. The same thing will be present in your lab cycles. So once you complete Unit 6 and lab cycles 6 and 7 will be the same. Okay, so most probably by tomorrow we'll complete Unit 6 and next we'll go for those lab cycle programs. Okay, I'll post Unit 6 material tomorrow. So meanwhile, I already posted all the 5 units materials, all the 5 units PPTs. I posted the question bank also. Please see previous question papers in your JNT portal. If not, I'll try to download them and I'll also try to post all those previous question papers. So right students, we'll start with our today's class. And again, I'm reminding you, please complete all your assignments, assignment 1 and 2 for STM. So anytime we'll be asking you to upload or anytime we may ask you to. So anyways, you should be ready because it's already a long time. ఎప్పుడైనా మనకి ఇంటర్నల్స్ అనొచ్చు, ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్ అనొచ్చు, ఆఫ్లైన్ అనొచ్చు. సో ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్. While you are coming, you should bring your assignments. You should bring your hard copy of both the assignments. So and also be prepared for your internal exams. At any point of time, you will get the notice. So right students, in yesterday's class we started this Windrunner. So మనం just ఇక్కడ wisdom jobs actually Windrunner tutorial మన videos కూడా ఎక్కువ దొరకవమ్మా. Just small demo I already showed you in previous classes. So coming to the theoretical part, we started this Windrunner, how to use this Windrunner, how to run this Windrunner on your computer. We started all these concepts in previous class. So what we told you is you need to download your Windrunner first, and once you download the Windrunner, you start running your Windrunner. So దానికి మన స్టార్ట్ లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్ళి Windrunner అనేది మనం క్లిక్ చేస్తే, so this is the window that will be visible with respect to Windrunner. సో ఇక్కడ మీకు న్యూ టెస్ట్ రన్ చేయడానికి ఓపెన్ ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి, లేదా ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి క్విక్ ప్రివ్యూ చూడటానికి you will be having 3 options. So when you want to create a new test, you should start new test, create a new test script. So ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం. అండ్ ఆల్సో we saw how to run a test case. మనం ఎలా రికార్డింగ్ అసలు టెస్ట్ కేస్ ని ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలనేది మనం చూసాము. So what we told is first you invoke your after starting your Windrunner, next you go to your application whichever you want to test. Application open చేసుకోండి. మనం అంత ముందు అప్లికేషన్ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ అప్లికేషన్ అని కానీ, సో ఇది చూసాము వెబ్ టూర్ అప్లికేషన్ అని కానీ. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే Windrunner స్టార్ట్ చేసి we started that application. In that application you performed all your necessary operations. ఓకేనా, ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ అయితే ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకోవడమో, లేకపోతే వెబ్ టూర్స్ అయితే కనుక ఒక లాగిన్ అవటము. సో మీ ఆపరేషన్స్ మీరు పర్ఫామ్ చేసుకోండి అప్లికేషన్లో. సో మీరు ఏదైతే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు మీ అప్లికేషన్లో, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రికార్డెడ్ బై ద Windrunner. ఓకే, వన్స్ యువర్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఓవర్, మీ అప్లికేషన్ యూస్ చేయడం అయిపోతే కనుక అగైన్ గో బ్యాక్ టు Windrunner అండ్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. సో మన రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయగానే డైరెక్ట్లీ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఆటోమేటిక్లీ. మీరు ఏదైతే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశారో వాటి రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా మనకి Windrunner లో TSL టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ రన్ దట్
టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ మీరు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేశారో దాన్ని మళ్ళీ మీరు రన్ చేసుకుంటే కనుక ఫైనల్ రిజల్ట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ఇన్ ద విండ్రన్నర్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఫైనల్గా మీ టెస్ట్ రిజల్ట్లో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. ఇన్ దట్ వన్ థింగ్ విల్ బి షోయింగ్ యూ వెదర్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. సో మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు వీ టోల్డ్ ఇన్ 2 modes యూ కెన్ రికార్డ్. విండ్రన్నర్లో మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు మనం 2 modes మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాము. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ అన్నాం, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అనలాగ్ మోడ్ అన్నాం. మీ రికార్డింగ్లో ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయకపోతే కనుక డిఫాల్ట్గా అది కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్లో రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీరు మౌస్ క్లిక్ చేసే XY కోఆర్డినేట్ పొజిషన్స్తో రికార్డ్ చేయాలి, అవి కూడా నాకు నెససరీ అని అనుకుంటే కనుక దెన్ విల్ గో ఫర్ అనలాగ్ మోడ్. లేదు నాకు GI కంట్రోల్స్ X కోఆర్డినేట్, Y కోఆర్డినేట్, మౌస్ పొజిషన్స్ ఇవన్నీ నాట్ నెససరీ, ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ అంటే మీరు ఏదైతే బటన్స్ క్లిక్ చేస్తున్నారో ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో అదే నాకు కావాలనుకుంటే కనుక ఈ గో ఫర్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్. కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ అంటే ఓన్లీ when your GI controls XY coordinates or the mouse positions are not necessary అనుకుంటే కనుక we'll go for context sensitive. లేదు నేను ఎలా మౌస్ మూవ్ చేస్తున్నాను, కోఆర్డినేట్స్ ఇప్పుడు X అనేది మౌస్ పాయింటర్ అనేది X డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా, Y డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందా, ఇలాంటి ప్రతి చిన్నది కూడా నేను రికార్డ్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక దట్ ఈస్ ఆల్సో నెససరీ. ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా నాకు కావాలి అంటే దెన్ విల్ గో ఫర్ అనలాగ్ మోడ్. ఓకే, so we saw how to activate your context sensitive mode and how to activate your analog mode in previous classes. మనం ఏం చెప్పాం, విండ్రన్నర్ మీరు రికార్డ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు న్యూ టెస్ట్కి వెళ్తారు కదా. సో అక్కడ మీరు రికార్డింగ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తారో అక్కడే పైన మీకు టూల్ బాక్స్లో మీకు రికార్డ్ దగ్గరే మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ టూల్ బాక్స్లోనే ఉంటుంది. కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అని క్లిక్ చేస్తే కనుక దెన్ రికార్డింగ్ విల్ బి డన్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్. లేకపోతే కనుక అనలాగ్ మోడ్లో అనలాగ్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే కనుక అనలాగ్ మోడ్లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ సా ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్ వీ సా GUI map editor. So these are all the things we saw in previous class. So in today's class we'll start with we'll take a small example and run a test case. సో మనం బేసిక్ పార్ట్ చూసాం కాబట్టి విండ్రన్నర్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూసాం కాబట్టి సో హియర్ విల్ బి సీయింగ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాలిక్యులేటర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇదే మీకు ల్యాబ్ సైకిల్ 7 కూడా ఉన్నారు, సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీకు ల్యాబ్ సైకిల్ 7 కూడా. ద ప్రొసీజర్ ఫర్ రన్నింగ్ ఏ టెస్ట్ కేస్. ఓకే, what is the procedure if you want to run any test case, what is the procedure, దానికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ 1 వచ్చేసేసి ఓపెన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఫర్ రన్నింగ్ అంటున్నామంటే మనం అంతకుముందు రికార్డింగ్ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది మనకి. సో రికార్డింగ్ ఎలా చూడాలి అనేది లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాము. రికార్డింగ్ పార్ట్ ఈజ్ ఓకే. రికార్డింగ్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏం చేసాము, యూ కెన్ రన్ యువర్ స్క్రిప్ట్ అన్నాము. వన్స్ యూ రన్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఫైనల్లీ దట్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి రిపోర్ట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు రన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ రన్నింగ్ యువర్ టెస్ట్ కేస్. సో ఓపెన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఆల్రెడీ మీరు అంత ముందు క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారు, దీంట్లో మీరు ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేశారు, ఇవన్నీ మీకు అక్కడ రికార్డ్ అయినాయి. నవ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ దట్ వన్. ఓకే, స్టెప్ 2లో వచ్చేసేసి రన్ ద టెస్ట్. సో రన్ చేసేటప్పుడు మీకు టూల్ బాక్స్లో రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అని ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ మీకు విండ్రన్నర్ టూల్ బాక్స్ మీరు అని చూస్తే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మీకు రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, రన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ రన్ ఈ ఆప్షన్ అనేది మీకు లిస్ట్ బాక్స్ ఒకటి వస్తుంది, డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్. ఆ బాక్స్లో మీకు రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అని ఉంటుంది ఒక ఆప్షన్. సో అది మీకు రన్లో వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనం క్లిక్ చేయాలి. రన్లోకి వెళ్ళాక రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అని క్లిక్ చేస్తాము. లేదు మీకు కమాండ్స్ ఐడియా ఉంటే కనుక F5 బటన్ ప్రెస్ చేసినా కానీ ఇట్ విల్ రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్. ఓకే, నౌ విండ్రన్నర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద జనరేటెడ్ స్క్రిప్ట్ అండ్ డిస్ప్లేస్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ద టెస్ట్ రిజల్ట్స్ విండో. సో విండ్రన్నర్ అనేది స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, దాని రిజల్ట్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే టెస్ట్ రిజల్ట్ విండోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, నౌ illustrate using Windrunner to test the standard calculator. So వాళ్ళు తీసుకున్న అప్లికేషన్ వచ్చేసేసి స్టాండర్డ్ క్యాలిక్యులేటర్. ఓకే, దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ అప్లికేషన్.
ఈ అప్లికేషన్ మనకు ఆల్రెడీ అన్ని విండోస్ ఓఎస్లో ఉంటుంది. ఓకే, నౌ యూ కెన్ ఇన్వోక్ ద క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద డెస్క్టాప్, స్టార్ట్, ప్రోగ్రామ్స్, యాక్సెసరీస్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్. సో క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయాలంటే మీరు స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి, సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్. ఐ థింక్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేశాక దిస్ ఇస్ ద జియో ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ విచ్ విల్ బి విజిబుల్ ఆన్ యువర్ డెస్క్టాప్. మీ డెస్క్టాప్ మీద క్యాలిక్యులేటర్ జియో ఇలా కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో ఉన్న సింబల్స్, so as every one of us know what are all the symbols and what is the purpose of all the symbols. Okay, plus to perform addition, okay, and minus to perform subtraction, and star to perform multiplication, slash to perform division, which everyone know. Point అంటేనేమో ఇక్కడ డెసిమల్ అని చెప్పి మీనింగ్. ఓకే, SQRT స్క్వేర్ రూట్ అంటేనేమో టు ఫైండ్ ద రూట్, మాడ్యులర్ డివిజన్ టు ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్. మాడ్యులర్ డివిజన్ అంటే 1/x అంటేనేమో, సో ఇది వచ్చేసేసి 1/x, ఈ బటన్ వచ్చేసేసి టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చి దాని ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 1/x, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు సరిపోతుంది. అండ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో, MC అంటే మెమరీని క్లియర్ చేయటము, MR అంటే టు రీకాల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ, అండ్ MS అంటే టు సేవ్ ఇన్ మెమరీ. ఓకే, అండ్ M+ అంటే టు యాడ్ టు ద మెమరీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ మెమరీకి సంబంధించిన ఆప్షన్స్, బటన్స్ మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ C అంటే యాజ్ వీ నో క్లియర్, మొత్తం క్లియర్ చేయడానికి మనం C అనేది ప్రెస్ చేస్తాం. CE అంటే టు క్లియర్ ద డిస్ప్లేడ్ నెంబర్, ఏదైతే నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుందో దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి CE. ఓకేనా, సో ప్లస్ మైనస్ ఇవన్నీ, ప్లస్ స్లాష్ మైనస్ అంటే టు గివ్ ద సైన్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్, అది పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబరా అని చెప్పి. అలానే బ్యాక్ స్పేస్ అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ నెంబర్ మీకు ఏదైతే వస్తుందో ఆ లెఫ్ట్ మోస్ట్ నెంబర్ ఒకటి డిలీట్ అవుతుంది. సో ఇవి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ GUIలో నాకు కనిపిస్తున్న బటన్స్, వాటి పర్పసెస్. సో ఇది మనకి ప్రతి విండోస్లోనూ మనకి సేమ్ అదే క్యాలిక్యులేటర్ డిస్ప్లే అవుతుంది, సేమ్ బటన్స్. ఓకే, టు టెస్ట్ ద కంప్లీట్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మనం ఈ క్యాలిక్యులేటర్ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, సో దాని ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు టెస్ట్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ you need to generate test cases in such a way that all the buttons may be used. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్యాలిక్యులేటర్ సరిగ్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఆల్ ద బటన్స్, నేను రాసే టెస్ట్ కేసెస్లో అన్ని బటన్స్ కనుక నేను యూజ్ చేస్తూ కవర్ చేయగలిగితే దెన్ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫంక్షనాలిటీ, ఆ ఫంక్షనాలిటీ సరిగ్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు నేను 2 నెంబర్స్ మధ్య ప్లస్ అనే బటన్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఎడిషన్ అనేది సరిగ్గా పర్ఫామ్ అవుతుందా లేదా అనేది నేను టెస్ట్ చేయగలుగుతాను. సో అందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు జనరేట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ఆల్ ద బటన్స్ షుడ్ బి యూస్డ్, ఆల్ ద ఆప్షన్స్ షుడ్ బి యూస్డ్. ఓకేనా, సో మనం we need to generate some test cases which will give correct output and also some test cases which will give error message. సో ఇప్పుడు నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఒకటే కాదు, సో ఐ షుడ్ ఆల్సో యూజ్ రాంగ్ బటన్స్. సో నేను అలా రాంగ్ బటన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది కూడా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను ఇది టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేలాగా నాకు కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవాలి. అలానే నేను ఏదైనా తప్పుగా యూజ్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది కదా, ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అనేది కూడా నేను చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఐ షుడ్ కవర్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, నా ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇవి. సో టెస్ట్ కేస్ 1 4, వాళ్ళు ఇస్తున్న వాల్యూ 4కి 1/x అంటే ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇస్తున్న డేటా వాల్యూ, ఇన్పుట్ డేటా అనేది 4, ద బటన్ దే ఆర్ ప్రెసింగ్ ఈస్ 1/x. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక బటన్స్ లో చూసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ 1/x అంటే దిస్ ఇస్ యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్వర్స్. సో ఇన్వర్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ టెస్ట్ కేసు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0.25. అలానే ఇంకొక టెస్ట్ కేసులో -6 స్క్వేర్ రూట్ అని ఇస్తే కనుక నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ ఒకటి రావాలి. ఏమైనా ఎర్రర్ రావాలంటే ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఐ షుడ్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకేనా, -6 స్క్వేర్ రూట్ అని ఇస్తే కనుక ఐ షుడ్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. సో మన టెస్ట్ కేసెస్ ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ అవుట్పుట్స్ రావాలి. ఇప్పుడు ఇది ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ మెసేజ్, దట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ అవుట్పుట్. -6 స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే నాకు కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ రావటమే కరెక్ట్ అవుట్పుట్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ 4 ఇచ్చి C అని నొక్కితే కనుక మొత్తం స్క్రీన్ అంతా డిస్ప్లే అవ్వాలి. అలానే 1.2 ఇచ్చి 3 అనేది నొక్కితే కనుక
3.6. సో ఇలాగా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టెస్ట్. ఇక్కడ మధ్యలో ఒక సింబల్ ఉంది, దట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. సో అవుట్పుట్ అనేది 3.6. అలానే ఇక్కడ 5 డివైడెడ్ బై 2.0 అంటే 2.5. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేసెస్. వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ ఇవి. 2, MS మెమరీ క్లియర్ చేసి మళ్ళీ రిజిస్టర్ చేసి నాకు వాల్యూ అనేది 2 రావాలి. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన టెస్ట్ కేసెస్ ఇవి, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్స్ ఇవి. ఓకే, నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు రన్ ఈచ్ టెస్ట్ కేస్. ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు మీరు రన్ చేయాలి, మీరు చెక్ చేయాలి. సో ఇది టెస్టర్ ఆల్రెడీ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీరేం చేయాలి, విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేసుకొని మీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఈ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి. అది మీకు రికార్డ్ అవుతుంది విన్ రన్నర్లో. వన్స్ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మీరు రికార్డ్ చేసిన టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాంగ్వేజ్ని మీరు రన్ చేయాలి. సో రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ కనుక 0.25 వస్తే, ఇక్కడ టెస్టర్ ఇచ్చిన ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ 0.25, మీకు రన్ చేసిన అవుట్పుట్ 0.25 కాబట్టి మీకు అప్పుడు టెస్ట్ కేస్ అనేది పాస్ అని చెప్తాం. ఓకే, అలాగా యూ షుడ్ try for all these test cases. So we'll see one test case to test the functionality of application. First one వచ్చేసి test case 1. Test case 1 ఏంటి, I'm giving value as 4 as input and I'm calculating the inverse. To test the inverse operation, we'll be using this 1/x button. So procedure ఏంటి, open the WinRunner. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ మనం రన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ముందు WinRunner ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో విన్ రన్నర్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, క్రియేట్ న్యూ టెస్ట్. విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేసి న్యూ అనే దాంట్లోకి ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, అక్కడ మీరు రికార్డ్ చేయండి. నౌ ఓపెన్ క్యాలిక్యులేటర్. ఓకేనా, అది రికార్డింగ్లో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, క్యాలిక్యులేటర్ని ఓపెన్ చేయండి. క్యాలిక్యులేటర్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి. క్రియేట్ అ న్యూ డాక్యుమెంట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఫైల్, న్యూ అండ్ న్యూ ఆన్ టూల్ బార్, అండ్ లేదా కమాండ్ యూస్ చేయాలంటే కంట్రోల్ N అన్నా కానీ మీకు న్యూ వస్తుంది. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ముందు 2 అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టారమ్మా. ఫస్ట్ విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేశారు, తర్వాత మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటున్న క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే మళ్ళీ విన్ రన్నర్కి వెళ్ళి విన్ రన్నర్లో న్యూ అనే బటన్, న్యూ టూల్ బాక్స్లో న్యూ అనేది ఫైల్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు న్యూ వస్తుంది. అంటే క్రియేటింగ్ న్యూ టెస్ట్ కేస్ అని చెప్పి న్యూ అనేది క్లిక్ చేశారు. న్యూ అనేది క్లిక్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే అదే విన్ రన్నర్లో ఇక్కడ పక్కన మీకు స్టార్ట్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ బటన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. స్టార్ట్ రికార్డింగ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి. న్యూ క్లిక్ చేశాక స్టార్ట్ రికార్డింగ్. స్టార్ట్ రికార్డింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది మీకు, ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద బటన్. ఓకేనా, క్రియేట్ లోకి వెళ్ళి రికార్డ్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్. మనం ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, 2 types ఆఫ్ మోడ్స్ ఉంటాయి, అనలాగ్ మోడ్, కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ ఎందుకు పెట్టామంటే నాకు మౌస్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ మీ, బట్ ఓన్లీ నేను పర్ఫామ్ చేస్తున్న ఆపరేషన్సే నాకు ఇంపార్టెంట్. దట్ షుడ్ ఓన్లీ, నేను ఏదైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నానో దానికి సంబంధించిన స్క్రిప్టే నాకు జనరేట్ అవ్వాలి. నేను ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ బటన్ సంబంధించిన TSL అనేది జనరేట్ అవ్వాలి తప్ప మౌస్ మూవ్మెంట్స్ అనేది నాకు నెసెసరీ కాదు. కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే రికార్డింగ్ అనేది కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్లో పెట్టాం. లేదు మీ షార్ట్ కట్ ఏమైనా యూస్ చేయాలంటే F2. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద షార్ట్ కట్స్. ఓకేనా, సో నౌ క్లిక్ రికార్డ్ సెన్సిటివ్ బటన్ ఆన్ ద టూల్ బాక్స్ ఆఫ్ విన్ రన్నర్. ఓకే, రికార్డ్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద క్రియేట్ మెనూ. సో ఇది చేసిన క్రియేట్ మెనూలోకి వచ్చి రికార్డ్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అండ్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మీరు రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఏం రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏం చెక్ చేయాల్సినారు, క్యాలిక్యులేటర్ టెస్ట్ కేస్, క్యాలిక్యులేటర్ ఫంక్షనాలిటీ మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు విన్ రన్నర్ రికార్డింగ్లో ఉంచాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, మీ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ద క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ అండ్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్. ఇప్పుడు మీ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్లో మీరు ఏం చేస్తారు, క్లిక్ 4. నా ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఏంటి, 4 అనేది ఇవ్వాలి. 4 అనే డేటా ఇచ్చి ఐఎమ్ క్లికింగ్ ద బటన్ 1/x బటన్. ఈ బటన్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4. ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4. సో ఇప్పుడు మీరు మీ క్యాలిక్యులేటర్లో 4 అనే మీ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 అనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు అది రిజల్ట్ అనేది 0.25 అని డిస్ప్లే చేసింది మీ క్యాలిక్యులేటర్లో. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు మీరు మీ క్యాలిక్యులేటర్లో రన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ విన్ రన్నర్కి వెళ్ళిపోయి స్టాప్ రికార్డింగ్.
అక్కడ రికార్డింగ్ ఆన్ చేసాము, మళ్ళీ విన్ రన్నర్కి వెళ్ళిపోయి స్టాప్ రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేయండి. ఓకేనా? సో స్టాప్ రికార్డింగ్ ప్రొసీజర్ ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలంటే క్రియేట్లో స్టాప్ రికార్డింగ్ అని ఉంటుంది. క్రియేట్లో స్టాప్ రికార్డింగ్ అని ఉంటుంది, లేదా డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ స్టాప్ బటన్ కూడా ఉంటుంది. ఇందాక క్రియేట్లో రన్ రికార్డింగ్, రన్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అని క్లిక్ చేసాం కదా, లేదా ఇదిగోండి ఇది డైరెక్ట్ బటన్ రికార్డ్ చేయడానికి. రికార్డ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ బటన్, రికార్డ్ స్టాప్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ బటన్. లేదా యూ కెన్ గో టు క్రియేట్. క్రియేట్లో కూడా మీకు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ రికార్డింగ్ అనే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, నౌ సేవ్ ద ఫైల్ యాజ్ ఇన్వర్స్ ఇన్ ద సెలెక్టెడ్ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు నేను రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయగానే మీకు టిఎస్ఎల్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది, స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోల్డర్లోకి సేవ్ చేయండి. సో సేవ్ ద ఫైల్ యాజ్ ఇన్వర్స్ ఇన్ ద సెలెక్టెడ్ ఫోల్డర్. సో ఫైల్లో సేవ్ అనే ఆప్షన్. ఓకేనా, దానికి ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకోండి. వీళ్ళు ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్ అనే ఫైల్ నేమ్, దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వర్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేసాము, విన్ రన్నర్లో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు, మీ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేశారు. మీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఫంక్షనాలిటీ మీరు చెక్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 కాబట్టి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 అనేది మీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఎంటర్ చేశారు. అక్కడ ఏదో అవుట్పుట్ వచ్చింది, అవుట్పుట్ రాగానే మళ్ళీ మీరు విన్ రన్నర్లో రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేసేసారు. ఓకేనా, రికార్డింగ్ స్టాప్ చేశాక మీకు ఒక స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అయిపోతుంది విన్ రన్నర్లో. ఆ స్క్రిప్ట్ని మీరు సేవ్ చేసుకున్నారు బై యూజింగ్ ఎనీ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సేవ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని మీరు రన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు సేవ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని మీరు రన్ చేయాలి. సో స్టెప్ నెంబర్ 9 ఏంటి, నౌ రన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ద విన్ రన్నర్. టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు సో రన్నింగ్ ఎక్కడ చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు టూల్ బాక్స్లో రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ రన్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అని ఉంటుంది. యూ షుడ్ రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్. ఓకేనా, సో రన్లో రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్, లేదా కమాండ్ కావాలంటే ప్రెస్ F5 ఆర్ క్లిక్ రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఫ్రమ్ ద టూల్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అనగానే ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసేసి మీకు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ జనరేట్ అయిందో విన్ రన్నర్లో ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా 1 by 1 లైన్ బై లైన్ అనేది రన్ అవుతుంది. రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అనగానే ఇక్కడ టిఎస్ఎల్ స్క్రిప్ట్ జనరేట్ అయింది కదా ఇందా క్యాలిక్యులేటర్ సంబంధించిన కోడ్, దట్ కోడ్ విల్ బి రన్నింగ్ లైన్ బై లైన్. Okay, after executing the TSL statement, WinRunner generates test results as shown. The results column indicates whether the test has been passed or failed. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టిఎస్ ఇన్వర్స్ అనేది కోడ్ రన్ చేశారు, వాళ్ళు రన్ చేశాక వాళ్ళకి ఫైనల్గా వచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది. టిఎస్ఎల్ లైన్ బై లైన్ రన్ చేశాక వాళ్ళకి వచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్లో మనకు మెయిన్గా ఏముంటుందంటే యువర్ టెస్ట్ ఈస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. నాకు ఇప్పుడు రిజల్ట్ అనేది టెస్ట్ పాస్ అని వచ్చింది. అంటే పాస్ అని ఎందుకంది, ఇందాక క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి మనం ఆపరేషన్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆపరేషన్ నాకు రిజల్ట్ ఎంత వచ్చింది, 0.25 అని వచ్చింది ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4. నాకు స్టార్టింగ్లో టెస్ట్ కేసెస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్లో కూడా ఎంత వచ్చింది, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 0.25 వచ్చింది. అంటే స్టార్టింగ్లో టెస్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ 0.25, ఇప్పుడు నేను రన్ చేసాక కూడా నాకు 0.25 వచ్చింది. కాబట్టి మనం ఏమంటున్నాం, టెస్ట్ కేస్ అనేది పాస్ అని చెప్తున్నాం. సో దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఇది. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, ఈ టెస్ట్ కేసులో ఇంకేముంటుందంటే టెస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఇన్వర్స్ అని ఉంటుంది, సో టైం ఒకటి ఉంటుంది, స్టార్ట్ టైము అండ్ ఎంత స్టాప్ చేశాక ఎంత టైం, 1 సెకండ్లో మీకు అనేది మొత్తం ఈ ఆపరేషన్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా, స్టార్ట్ టైం అండ్ ఎండ్ టైం. ఇంకా మీకు ఇక్కడ టెస్ట్ రిపోర్ట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ GUI చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ చెక్ పాయింట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో చూద్దాం. విల్ సీ ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ రిపోర్ట్ రిగార్డింగ్ అవర్ క్యాలిక్యులేటర్ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ 1. ఓకేనా, మీరు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా టిఎస్ఎల్ అనేది అదే జనరేట్ అవుతుంది. లేదు మీరు బాగా కోడింగ్ వచ్చు, టిఎస్ఎల్ ఈజ్ సిమిలర్ టు యువర్ సి లాంగ్వేజ్, నాకు బాగా కోడింగ్ వచ్చు, ఐ కెన్ రైట్ ద స్క్రిప్ట్ అని అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకేనా, సో ఇది చూడండి, ఇందాక మనం చేసిన ఫస్ట్ ఆపరేషన్కి టెస్ట్ కేస్కి అది జనరేట్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఇది. క్యాలిక్యులేటర్ విన్ యాక్టివేట్, సెట్ విండో క్యాలిక్యులేటర్ 1, ఆబ్జెక్ట్ మౌస్ క్లిక్ button 38. So this is the script for inverse of 4.
నేను ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ while I'm recording. Okay na? So when you run the test script again, you can see the test result. So again మీరు మళ్ళీ ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే మళ్ళీ ద సేమ్ రిజల్ట్ విల్ బి డిస్ప్లే. సో అందుకని మనం ఏం చెప్పామంటే ఒకసారి మీరు రికార్డ్ చేస్తే దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. నౌ దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ యూజింగ్ యువర్ విన్ రన్నర్. స్టార్టింగ్ ఒక చిన్న టెస్ట్ కేస్ని రన్ చేయాలి అంటే కనుక దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ ప్రొసీజర్. సో టూల్ ఉన్నా కానీ దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ యూ పీపుల్ టు యూస్. సో మనకి టూల్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ కదా మనం రన్ చేసాము ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4. నెక్స్ట్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ టెస్ట్ కేస్. సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారు? సో ప్రొసీజర్ ఏంటి సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ ద విన్ రన్నర్, క్రియేట్ ఎ న్యూ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళండి విన్ రన్నర్లో. నా ఓపెన్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు విన్ రన్నర్లో టూల్ బాక్స్లో మీకు రికార్డ్ అనేది బటన్ ఉంటుంది. రికార్డ్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేయండి, రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. రికార్డింగ్ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. మళ్ళీ మీ క్యాలిక్యులేటర్ని ఓపెన్ చేయండి. క్యాలిక్యులేటర్లో మీరు చేయాల్సిన ఆపరేషన్ ఏంటి? -6 స్క్వేర్ రూట్ అనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేటర్లో పర్ఫార్మ్ ది సెకండ్ టెస్ట్ కేస్. ఈ సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు అక్కడ స్క్రీన్ మీద ఏమి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుందో అనేది చెక్ చేసుకోండి. సో ఆపరేషన్ అయిపోయింది, క్యాలిక్యులేటర్లో ఆపరేషన్ అయిపోయింది అంటే క్లోజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్. నౌ అగైన్ ఓపెన్ విన్ రన్నర్ అండ్ స్టాప్ యువర్ రికార్డింగ్ పార్ట్. రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేయండి విన్ రన్నర్ టూల్ బాక్స్లో. ఇప్పుడు రికార్డింగ్ స్టాప్ చేశాక ఈ స్క్వేర్ రూట్ మీరు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు జనరేట్ అయిన స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో, టీఎస్ఎల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి. సో సేవ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ నౌ రన్ ద టీఎస్ఎల్ పార్ట్. సేవ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు దాన్ని రన్ చేయండి, ఆ కోడ్ని మీరు రన్ చేయండి. రన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ జనరేట్ అ రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్లో ఏముంటుంది? ఇట్ విల్ display whether your test case is pass or fail. It will display the number of checkpoints. It will display the time taken for you to run that code. Okay na? So everything will be displayed in that report. So this is the procedure. Again test case 3, test case 4, test case 5. So ilaga calculator ane chinna application తీసుకుంటే this is how you perform automation testing by using WinRunner. So this is all the introduction part for WinRunner. So hope you got a idea about అసలు టూల్ విండర్నర్ టూల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వాడతాము అనేది. సో కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్స్. సో మీకు మెటీరియల్లో కూడా సేమ్ థింగ్ విల్ బి రిపీటెడ్. సో విన్ రన్నర్ మనం స్టార్ట్ చేశాక విన్ రన్నర్లో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. విన్ రన్నర్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయో ఉంటుంది, కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ అండ్ అనలాగ్ మోడ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విన్ రన్నర్లో చెక్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు మనం ఇందాక విన్ రన్నర్ చూసాము. విన్ రన్నర్ అప్లికేషన్ యూస్ చేసినప్పుడు మీకు ఫైనల్ రిపోర్ట్లో మీకు అక్కడ చెక్ పాయింట్ అని ఒక డిస్ప్లే అయింది. బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నోటిస్డ్ ఇట్ క్లియర్లీ, ఫైనల్ రిపోర్ట్లో నాకు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ మ్యాప్స్ యూస్, నెంబర్ ఆఫ్ GUI చెక్ పాయింట్స్ యూస్డ్ అని వస్తుంది రిపోర్ట్లో. ఇది కొంచెం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ GUI చెక్ పాయింట్స్. సో ఈ రిపోర్ట్లో వాట్ ఈస్ దిస్ చెక్ పాయింట్? సో అది మనం ఇక్కడ ఈ థియరీ ఇక్కడ కవర్ చేయలేదు కాబట్టి అగైన్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ అ చెక్ పాయింట్. సో చెక్ పాయింట్ అంటే ఇట్ అలౌస్ ద యూజర్ టు కంపేర్ ద కరెంట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ టు ఇట్స్ బిహేవియర్ ఇన్ ద ఎర్లీ వర్షన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తున్నారో సో ఆ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ లైన్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ గాట్ అంటిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తున్న అప్లికేషన్లో ఆ లైన్ కల్లా మీకు అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది. సేమ్ అదే అప్లికేషన్ అంత ముందు యూస్ చేసిన వాళ్ళు, అంత ముందున్న వాళ్ళకి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే అసలు ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తున్న దానికి వాట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ గాట్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ గాట్ అంటిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, what is the behavior of the same application previously. Ante it will compare the old one with the current thing which you are running. Okay na? So that is the use of your checkpoint. It allows the user to compare the current behavior of an application being tested
అండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ వర్షన్, అంతకు ముందు ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడున్న దాన్ని రెండింటి బిహేవియర్స్ కంపేర్ చేస్తుంది టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు. సో కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఎనీ మిస్ మ్యాచెస్ ఆర్ ఫౌండ్, అంటే అంత ముందు వర్షన్ లో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో అవుట్పుట్ ఒకటి వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లైన్ దగ్గర అవుట్పుట్ ఇంకొకటి వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చెక్ పాయింట్స్ అనేది నాకు 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి GUI చెక్ పాయింట్స్, బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్, టెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్, డేటాబేస్ చెక్ పాయింట్స్. సో చెక్ పాయింట్స్ విల్ బి ఆఫ్ 4 టైప్స్. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ GUI చెక్ పాయింట్. What is GUI checkpoint? So it verifies information about GUI objects. Okay, for example, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే GUI ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తారో అది ఒక రేడియో బటన్ అవ్వచ్చు, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అవ్వచ్చు, ఒక లిస్ట్ బాక్స్ అవ్వచ్చు, సో ఎనీథింగ్, ఒక సెలెక్ట్ బటన్స్ ఏదైతే GUI ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వెరిఫై చేయడానికి నేను GUI చెక్ పాయింట్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. Okay, for example, you can check that the button is enabled or see whether the item is selected in the list or not. ఇప్పుడు నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్త్ లైన్ దగ్గర ఉన్నాను. ఫిఫ్త్ లైన్ దగ్గర నేను ఒక GUI చెక్ పాయింట్ పెట్టాను. అంటే ఆ ఫిఫ్త్ లైన్ దగ్గర టెస్టింగ్కి వచ్చేసరికి అక్కడ అప్లికేషన్లో నేను ఏదైతే బటన్ యూజ్ చేస్తున్నానో అది ఎనేబుల్ అయ్యిందా డిజేబుల్ అయ్యిందా ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు. సేమ్ అదే అప్లికేషన్ ప్రీవియస్ వర్షన్లో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర అది అనేబుల్ అయిందా డిజేబుల్ అయిందా, అంటే ఐఎమ్ కంపేరింగ్ ద ప్రెసెంట్ వన్ విత్ ద ప్రీవియస్ బిహేవియర్. ఓకేనా. సో GUI చెక్ పాయింట్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ GUI ఆబ్జెక్ట్స్, బటన్ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా, లిస్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసామా లేదా, రేడియో బటన్ క్లిక్ చేసామా లేదా. ఓకేనా. ఇలా GUI ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి బిహేవియర్ ని చెక్ చేసుకోవడానికి యూ కెన్ యూజ్ GUI చెక్ పాయింట్స్. దెర్ ఆర్ 3 types of GUI చెక్ పాయింట్స్. దే ఆర్ ఫర్ సింగిల్ ప్రాపర్టీ, ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ విండో, ఫర్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ ప్రాపర్టీ. సింగిల్ ప్రాపర్టీ అంటే యు ఆర్ చెకింగ్ ద సింగిల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ GUI ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు బటన్ ఉంది, బటన్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంది, ఇంకొక ప్రాపర్టీ వచ్చేసి డిజేబుల్ అయ్యి ఉంది. GUI చెక్ పాయింట్లు సింగిల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద తీసుకుంటే అది ఎనేబుల్ అయిందా చెక్ చేసుకోవడం, లేదా డిసేబుల్ అయిందా చెక్ చేసుకోవడం. ఓన్లీ సింగిల్ ప్రాపర్టీ నేను చెక్ చేయగలుగుతాను. అలాంటి చెక్ పాయింట్ ని సింగిల్ ప్రాపర్టీ చెక్ పాయింట్ అని అంటాం ఇన్ GUI. అలానే ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ విండో, it creates a GUI checkpoint to check a single object in the application being tested. అంటే ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ ప్రాపర్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇది వచ్చేసేసి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీ లేదా ఒక విండో తీసుకొని ఆ విండో ప్రాపర్టీ అనేది చెక్ చేయడానికి మనం GUI ఆబ్జెక్ట్ విండో చెక్ పాయింట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఫర్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే మనం టెస్ట్ చేస్తున్న అప్లికేషన్లో ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ GUI చెక్ పాయింట్ టు చెక్ దోస్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఒకేసారి చెక్ చేసుకోవడానికి నేను GUI చెక్ పాయింట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చెక్ పాయింట్ అంటే ఏం చేస్తున్నాము, యూఆర్ చెకింగ్ యువర్ ప్రెసెంట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ విత్ ద ప్రీవియస్ బిహేవియర్. ఓకేనా. చెక్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు చెక్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. చెక్ పాయింట్స్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అంటే బేసికల్ గా 4 types లో పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి GUI గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చెక్ పాయింట్ అని అంటున్నాం. సో GUI చెక్ పాయింట్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ వెరిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్, GUI ఆబ్జెక్ట్స్ ని మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అది వెరిఫై చేసేటప్పుడు మళ్ళీ 3 types చెప్తున్నాం. యూ కెన్ వెరిఫై ద సింగిల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ కెన్ వెరిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ సింగిల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ద విండోస్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ యూ కెన్ వెరిఫై మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఓన్లీ ఒక ప్రాపర్టీ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఒక విండో అవ్వచ్చు, ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా అట్ ద సేమ్ టైం మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో అవి మనం GUI చెక్ పాయింట్స్ లో మనం పెడతాం ఆ పర్టికులర్ టైం. నెక్స్ట్ బిట్ మ్యాప్ వచ్చేసరికి, బిట్ మ్యాప్ అంటే బైనరీ ఇమేజ్ అని చెప్పి, బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్స్. సో ఇట్ చెక్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్
a window or an area of a screen in the application as a bitmap. So ఇప్పుడు bitmap చెక్ పాయింట్ లో నేను ఏం చెక్ చేయొచ్చు, GUI లో నేను ఏం చెక్ చేయొచ్చు, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ ని చెక్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇక్కడ bitmap లో నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే I can check an object, I can check an window, or I can check an area of your screen. నేను ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ పార్ట్ వరకు కంప్లీట్, ఆ స్క్రీన్ పార్ట్ వరకు అదంతా సేమ్, అంత ముందు వాళ్ళకి కూడా సేమ్ అదే స్క్రీన్ అలానే ఉందా, నేను కంప్లీట్ స్క్రీన్ ని నేను టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా కంప్లీట్ విండో, నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ విండో అంత ముందు వాళ్ళ ప్రీవియస్ బిహేవియర్స్ కూడా విండోస్ లో సేమ్ అలానే ఉన్నాయా. సో ఐ కెన్ చెక్ ద కంప్లీట్ థింగ్. I can check an object, I can check a window, I can also check the screen area for the application I'm checking. Okay, while creating a test, user can indicate what user wants to check. Windrunner captures the specified ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే బిట్మ్యాప్ చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర యూజర్ కెన్ ఇండికేట్ వాట్ ద యూజర్ వాంట్ టు చెక్. ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు లైన్ 5 దగ్గర ప్రీవియస్ గా ఒక ఆ లైన్ 5 దగ్గర ఒక ఇమేజ్ అలా ఉండాలి అని అనుకున్నాం. లైన్ 5 దగ్గర నాకు ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఒక ఇమేజ్ రావాలి. సో ఆ ఇమేజ్ ప్రీవియస్ వాళ్ళు రన్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో ఇమేజ్ ఎలా అయితే ఉందో ఆ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఇమేజెస్ అన్ని మనం ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే, వన్స్ యూ కీప్ ఆల్ దోస్ ఇమేజెస్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్, ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ అప్లికేషన్ ని రన్ చేస్తున్నారు. లైన్ నెంబర్ 5 దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీరు అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక బిట్ మ్యాప్ జనరేట్ అయింది, ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది. నౌ యూ కెన్ కంపేర్ యువర్ ఇమేజ్ విచ్ యూ గాట్ నౌ ఎట్ ప్రెసెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ ద ఇమేజ్ that is already stored in one folder. నేను ఆల్రెడీ అంత ముందు ఇమేజెస్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టాను కదా. ఐ కెన్ కంపేర్ దట్ ఇమేజ్ విత్ ద ప్రెసెంట్ ఇమేజ్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీకు ఏం ఇమేజ్ వచ్చింది, అంత ముందు ఫోల్డర్ లో ఏ ఇమేజ్ వచ్చింది, ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాము. Windrunner captures the specified bitmap, stores it in an expected results folder of the test, and insert a checkpoint in the test script. While running the test, ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు Windrunner compares the bitmap currently displayed in the application. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నారో దాంట్లో ప్రెసెంట్ గా ఏ బిట్ మ్యాప్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ టెస్టెడ్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ మ్యాప్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ ఇమేజ్ వచ్చింది, అంత ముందు ఫోల్డర్ లో ఏ ఇమేజ్ ఉంది, సో ఈ రెండు సేమా కాదా. ఓకేనా, సో దాన్ని మనం బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఒకవేళ మిస్ మ్యాచ్ వస్తే కనుక, అంటే ఫోల్డర్ లో ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక ఇమేజ్ ఉంది, అంటే there is some difference. If there is a mismatch, Windrunner captures the current actual bitmap and generates a difference bitmap. అంటే ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది, ఫోల్డర్ లో ఇంకొక ఇమేజ్ ఉంది, రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. సో Windrunner ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మూడింటిని కంపేర్ చేసి డిఫరెన్స్ బిట్ మ్యాప్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది, డిఫరెన్స్ ఇమేజ్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మీకు 3 ఇమేజెస్ వస్తాయి, ఒకటి వచ్చేసేసి అంత ముందు ఫోల్డర్ లో ఉన్నది యాక్చువల్, సెకండ్ వచ్చేసేసి మీరు ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు వచ్చిన ఎక్స్పెక్టెడ్, థర్డ్ వచ్చేసేసి యాక్చువల్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ దానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 bitmaps generated. So that is what we are saying here. Windrunner captures the actual bitmap and generates a difference bitmap. By comparing the 3 bitmaps, expected, actual and difference, user can identify the nature of the discrepancy. There are 2 types of bitmap checkpoints there are. So ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేసుకొని ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు he can identify what is the error there, what is the difference there. అసలు యాక్చువల్ ఏంటి, ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏం వచ్చింది, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ 3 ఇమేజెస్ చూస్తే యూజర్ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ రేషియో దేర్. ఓకే, సో సేమ్ అలానే బిట్ మ్యాప్స్ లో కూడా మనం 2 types ఆఫ్ బిట్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందాక మనం చెప్పిన GUI లాగానే బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్ ఫర్ విండో ఆర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్ ఫర్ అ స్క్రీన్ ఏరియా. సో చెక్ పాయింట్ అనేది ఒక విండోకి పెట్టొచ్చు, బిట్ మ్యాపింగ్ అనేది ఒక విండో కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ నా అప్లికేషన్ అలా అయినా చెక్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో చూస్ సమ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా, ఒక స్క్రీన్ ఏరియా, ఒక బాక్స్ వరకు, ఒక రెక్టాంగిల్ ఏరియా వరకు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్, దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్ అని చెప్పి ఒక స్క్రీన్ వరకు కూడా మనం బిట్ మ్యాప్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ బిట్ మ్యాప్ అంటే ఏం లేదు, మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దాని బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, అక్కడ ఆ ఇమేజ్ కి సంబంధించిన బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం బిట్ మ్యాప్ అని అంటాం. ఓకేనా,
సో దిస్ ఇస్ బిట్ మ్యాప్ చెక్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్. సో టెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్ కూడా ఇందాక మనం ఫస్ట్ GUIలో ఆబ్జెక్ట్స్ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నాము. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రన్నింగ్ ది ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ చూడొచ్చు అన్నాము. ఇక్కడేమో ఇమేజెస్ చూడొచ్చు అన్నాము, బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు అన్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్స్ అంటే యాజ్ ద నేమ్ స్పెసిఫైస్ ఇట్ రీడ్స్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ యువర్ GUI ఆబ్జెక్ట్స్. మీరు ఏదైతే GUI ఆబ్జెక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నారో దాంట్లో మీరు ఎంటర్ చేస్తున్న టెక్స్ట్ ఏరియా, మీరు ఎంటర్ చేస్తున్న వర్డ్స్, మీరు ఎంటర్ చేస్తున్న టెక్స్ట్, మీరు ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్స్ట్ అనేది ప్రీవియస్గా ఉన్న టెక్స్ట్తో ఈక్వల్గా ఉందా లేదా కంపేరింగ్ చేసేదే మనకి టెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్స్ అని అంటాం. ఇట్ రీడ్స్ and check the text in GUI objects and in the areas of the screen. ఓన్లీ టెక్స్ట్ వరకు కంపేర్ చేసేది, మ్యాటర్ వరకు కంపేర్ చేసేది మనం టెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్స్ అని అంటాం. While creating a test, user has to point to an object or a window containing the text. Windrunner reads the text and writes the TSL statement to the script. So ఇప్పుడు టెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, యు ఆర్ కంపేరింగ్ ద టెక్స్ట్ పార్ట్స్. ఓకేనా. అండ్ ఫైనల్గా డేటాబేస్ చెక్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు డేటాబేస్ చెక్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి, యు ఆర్ కంపేరింగ్ ద డేటాబేస్ పార్ట్స్. సో నవేడేస్ మనకి డేటాబేస్ ఖచ్చితంగా యూస్ చేస్తారు కాబట్టి ఏ అప్లికేషన్లో మనం ప్రీవియస్గా ఉన్న డేటాబేసెస్ ఇప్పుడు వచ్చిన డేటాబేసెస్ కూడా ఒకటా కాదా అనేది కూడా మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం అని విండ్రన్నర్లో యూ విల్ బి యూజింగ్ డేటాబేస్ చెక్ పాయింట్స్. అంటే ఇట్ చెక్స్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ సెట్ which is based on a query user create on a database. There are 3 types of database checkpoints. Database checkpoints 3 types ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ చెక్ ఒకటి, కస్టమ్ చెక్ ఒకటి, రన్ టైమ్ చెక్ ఒకటి. డిఫాల్ట్ చెక్ అంటే కంప్లీట్ సెట్ని చెక్ చేసుకుంటుంది, కంప్లీట్ డేటాబేస్ కంటెంట్స్ అన్నిటినీ చెక్ చేస్తుంది. మీ ప్రెసెంట్ వచ్చిన కంప్లీట్ డేటాబేస్ కంటెంట్స్ అంత ముందున్న డేటాబేస్ కంటెంట్స్ ఒకటా కాదా. ఓకేనా. కంప్లీట్ సెట్ని టెస్ట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ చెక్ అని అంటాం. కస్టమ్ చెక్ అంటే ఓన్లీ సమ్ పర్టికులర్ కంటెంట్స్, అంటే ఒక రో మొత్తం డేటాబేస్ సెట్ అవసరం లేదు నాకు, ఒక ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, ప్రీవియస్గా ఉన్న ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, ఓన్లీ పర్టికులర్ రోస్ ఆర్ కాలమ్స్ని టెస్ట్ చేస్తే కనుక కస్టమ్, కంపేర్ చేస్తే కనుక కస్టమ్ చెక్ అని అంటాం. రన్ టైమ్ రికార్డ్ చెక్ అంటే రన్ టైంలో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ని కంపేర్ చేసుకోవడం. యూజర్ కెన్ క్రియేట్ రన్ టైమ్ డేటాబేస్ రికార్డ్ చెక్ పాయింట్స్ in order to compare the values displayed in the application during the test run. మన అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు వచ్చే అవుట్పుట్స్ని కంపేర్ చేయడాన్ని రన్ టైమ్ రికార్డ్ చెక్ పాయింట్ అని అంటాం. సో డేటాబేస్ చెక్ పాయింట్స్ అంటే యు ఆర్ చెకింగ్ ద డేటాబేస్ పార్ట్స్. దాంట్లో 3 టైప్స్. డిఫాల్ట్ అంటే కంప్లీట్ సెట్ని సేమ్ ఉందా లేదో చెక్ చేయడం. కస్టమ్ చెక్ అంటే ఏదో ఒక కాలమో రోనో సేమ్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవడం. రన్ టైమ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు కరెంట్ రన్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ ఉన్న అవుట్పుట్ అంత ముందున్న అవుట్పుట్ సేమా కాదా అనేది మనం టెస్ట్ చేయడం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ చెక్ పాయింట్స్. విండ్రన్నర్లో చెక్ పాయింట్స్ పార్ట్. Okay students, as time is over, we'll continue the class in tomorrow's class. To the maximum extent, we'll try to complete this Windrunner concept in tomorrow's class. And next we'll see the last lab cycles part. So please see your Edmodo materials and see the important questions and start reading from the beginning. So again, once syllabus is over, again I'll start the revision part. So see you in tomorrow's class.